جگہ، بیماری کی جگہ، گندگی کی جگہ، تو جب تک میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم ناز اس سرزمین پر نہ رکھا تھا تو برائی کی جگہ تھا، بیماری کی جگہ تھا، گندگی کی جگہ تھا، ناپاکی کی جگہ تھا، یعنی اس کا نام یثرب تھا۔ اور جس دن سے اس سرزمین نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، تو رب نے اب اس کو یثرب نہیں چھوڑا ہے بلکہ مدینہ منورہ بنا دیا ہے، طیبہ بنا دیا ہے، مدینہ طیبہ بنا دیا ہے۔ اب آپ علماء سے پوچھئے اگر آج کوئی انسان اس کو یثرب کہنا چاہے تو کیا کہنے کی اجازت ہے؟ علماء کہیں گے نہیں، اب اس مدینہ کو یثرب کہنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یثرب کہے گا تو یہ حرام ہے، اور اگر توہین نیت سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ سرزمین قدم مصطفیٰ کو چوم لیا، مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے لیا، تو اگر سرزمین مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے تو رب اتنی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کتنی عظمت عطا فرمائی تھی، اپنے حبیب کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ تو جب تک میرے آقا مدینہ میں تشریف نہ لائے تھے تب تک برائی کی جگہ، بیماری کی جگہ، اور جیسے ہی مصطفیٰ نے مدینے کی سرزمین پر اپنا قدم رکھ دیا تو فرمایا غبار المدینہ کی شفاء من کل داء۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک میں یہاں پر تشریف نہ لایا تھا ہر بیماری اور برائی کی جگہ تھا یہ مدینہ، یہ یثرب، اور جب سے اس سرزمین نے میرے قدموں کا بوسہ لیا ہے سرکار فرماتے ہیں اب پروردگار عالم نے اس مٹی کے اندر ہر بیماری کی شفا پیدا کر دی، اس مٹی کے اندر شفا عطا کر دی، ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تبھی تو آل حضرت کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہو گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، ہو گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور ان کی بہن میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کے قدموں کو نہ چوما تھا تو مدینہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، اور جب آج مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے تو اب مدینہ بن گیا ہے، اب مدینے کی مٹی میں شفا پیدا ہو گئی ہے، مدینے میں شفا پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ میرے آقا کی ولادت کا موقع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں بتا یہ رہا تھا جب چاند نکلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، تو جب تک میرے آقا تشریف نہ لائے تھے پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پوری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، لیکن جس دن سے میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم نے ساری دنیا کو روشن و تابناک فرما دیا ہے۔ میرے آقا آئے دنیا میں تشریف لائے ساری کائنات کو روشنی عطا کر کے، ساری کائنات کو اجالا عطا کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت، پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت۔ بس یہ دو باتیں کہہ کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل المرسلین بنایا ہے، تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تمام رسولوں میں، اور صرف اعلیٰ مقام نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، نبیوں کا امام۔ اور صرف آخری جملہ کہہ کر کے نبی کی عظمت پر بات ختم کر دو کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ میرے آقا کے امتی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء جو ہیں میرے آقا کے امتی ہیں، باقاعدہ یہ حدیث سے ثابت ہے، سارے انبیاء میرے آقا کے امتی ہیں، میرے آقا کے امتی ہیں، میرے آقا ہر نبی کے نبی ہیں، ہر نبی کے نبی ہیں۔ نبی تو اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورہ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے عرض کروں اے مالکو، انبیاء سے عرض کروں اے مالکو، کہ تمہارا بھی نبی ہے ہمارا نبی، کہ تمہارا بھی نبی ہے ہمارا نبی۔ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ انبیاء نے جواب کیا دیا؟ انبیاء نے جواب دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی۔ یا اعلیٰ حضرت فرما رہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے نبیوں کی بارگاہ میں سوال کیا،
करूं, अंबिया की बारगाह में अर्ज करूं, ए मालिको क्या तुम्हारा भी नबी है हमारा नबी? यानी आला हज़रत फरमा रहे हैं कि हमारे तो नबी है कि तुम्हारे भी नबी है। तो जो नबियों की बारगाह से जो जवाब आया कि नबी है कि नहीं है, नबियों के भी नबी है कि नहीं, जो जवाब आया तो आला हज़रत दूसरे शेर में फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही उनका इनका तुम्हारा हमारा नबी, उनका तुम्हारा हमारा नबी। यानी नबियों की बारगाह से ये जवाब आया है कि जिस तरह सबका खुदा एक है, ऐसे ही परवरदिगार आलम ने तुम्हारे नबी को भी हमारा नबी बना करके दुनिया में भेजा। तो चूंकि मेरे आका तमाम नबियों में सबसे अफजल है, तो मेरे आका की विलादत भी उसी दिन होना चाहिए थी जो दिन सबसे अफजल दिनों में है। सबसे अफजल दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। सरकार ने फरमाया जुमे में जो खुतबा पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमुअति सय्यिदल अय्याम, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने जुमे के दिन को सय्यिदुल अय्याम बनाया है, दिनों का सरदार बनाया। और सरकार ने दूसरी जगह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन को मोमिनों की ईद बनाया। जुमे के दिन मोमिनों की क्या है? ईद है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आखिर ये जुमे का दिन मोमिनों की ईद क्यों बना? सरकार ने फरमाया इसी दिन आदम की पैदाइश हुई और इसी दिन आदम की वफात भी हुई, इसी दिन आदम इस दुनिया से तशरीफ भी ले गए। तो हमारा यहाँ पर एक अकीदा अहले सुन्नत का मसला भी हल हो गया। तो जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई जुमे के दिन, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल किस दिन हुआ? जुमे के दिन। यानी पैदाइश भी जुमे के दिन, विसाल भी जुमे के दिन, वफात भी जुमे के दिन, लेकिन उसके बावजूद भी जुमा मोमिनों की ईद है। तो जब हजरत आदम की पैदाइश उसी दिन है, विसाल उसी दिन है, तो जुमा ईद मोमिनों की ईद का दिन है। तो अगर ये कहा जाए कि मेरे आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई और विसाल भी 12 रबीउल अव्वल का हुआ, तो आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जिस दिन आदम तशरीफ लाए वो ईद का दिन बने, और जिस दिन आदम के भी नबी तशरीफ लाए वो क्यों ना ईद का दिन बने? जिस दिन हजरत ये सवाल किया जाता है ना कि तुम सरकार की विलादत हुई इसकी खुशी मना रहे हो, हम कौन मनाएगा? अभी तो सरकार ने पहले ही फैसला फरमा दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जुमे के दिन है और विसाल भी जुमे के दिन है। लेकिन सरकार ने किसी को भी कहीं भी किसी हदीस में जगह नहीं फरमाया कि जुमे के दिन गम मनाओ आदम अलैहिस्सलाम की वफात का, बल्कि सरकार ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाओ क्योंकि अल्लाह ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया। अब मैं बता ये रहा हूँ कि सरकार की विलादत अगर होना चाहिए थी हमारी अक्ल के हिसाब से तो जुमे के दिन होना चाहिए, इसलिए कि जुमे का दिन सबसे अफजल है। लेकिन आखिर क्यों ना हुई? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत सुबह सादिक के वक्त क्यों हुई? ये दो चीज समझाऊंगा। तो पहला जवाब सुन लीजिए कि जुमे के दिन क्यों नहीं हुई, पीर के दिन क्यों हुई? ठीक है ना? जुमे के दिन क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई जुमे के दिन मेरे आका की विलादत पीर के दिन इसलिए हुई कि जुमे का दिन फजीलत वाला दिन है। तो जो इंसान जुमे का दिन पा लेता है, जुमे की साथ जुमे की घड़ियां पा लेता है, उसको फजीलतें मिल जाती हैं। उसको क्या मिल जाती है? फजीलत मिल जाती है। मिसाल के तौर पर हज करने कौन जाता है? जो हाजी नहीं होता। हज करने वही जाता है जो हाजी नहीं, वो हज करने जा रहा है। आलिम वो बन रहा है जो आलिम नहीं है, डॉक्टर वो बन रहा है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मुफ्ती वो बन रहा है जिसके पास मुफ्ती की डिग्री नहीं है, जज वो बन रहा है जो जज है नहीं। यानी जिसके पास जो ओहदा, जो मनसब, जो मकाम, जो मर्तबा नहीं होता है, वो उस मकाम को हासिल करना चाहता है, वो उस फजीलत को हासिल करना चाहता है। तो आज हम लोग महरूम हैं। हम चाहते हैं कि हमें जुमे की घड़ियों की, जुमे की सातों की फजीलत मिल जाए, लेकिन वो मुस्तफा जिसको परवरदिगार आलम ने सारे नबियों में सबसे अफजल व आला बना करके भेजा हो, जिसके सदक़े में सारी कायनात को फजीलत अता की हो, उस नबी को न किसी ओहदे की जरूरत थी, न किसी मनसब की जरूरत थी, न किसी फजीलत की जरूरत थी। इसलिए मेरे रब ने जुमे के दिन अपने हबीब को न भेजा बल्कि पीर के दिन भेजा, इसलिए कि कायनात के अंदर कोई इंसान ये न कह सके कि नबी को जुमे के दिन की फजीलत पाना थी इसलिए जुमे के दिन तशरीफ ला रहे हैं, बल्कि मेरे आका को किसी फजीलत की जरूरत न थी, बल्कि मेरे आका के कदमों से सारी कायनात को फजीलतें मिली है, सारी कायनात को मकाम मर्तबा मिला है। तो जब तक मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, जुमे का दिन तमाम
कौन सा बन गया? सोमवार बन गया। तो सरकार अलैहिस्सलाम को किसी फजीलत की जरूरत नहीं है। बेशक अगर उनको फजीलत की जरूरत होती तो जुमे के दिन आते, लेकिन उनको फजीलत की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जहाँ कदम रख दे वो जगह फजीलत वाली बन जाती है। वो जहाँ कदम रख दे वो जगह फजीलत वाली बन जाती है। इसलिए कि मकान को जो फजीलत मिलती है वो मकीन के कदमों से मिलती है। बेशक एक मसला बता दूं कि फजीलत मकान से नहीं होती है। मकान के माने जगह, जगह की खुद अपनी फजीलत नहीं होती है। इसी तरीके से दिन की अपनी कोई फजीलत नहीं होती है। दिन को जो फजीलत मिलती है, जगह को जो फजीलत मिलती है, वो किसी न किसी की वजह से मिलती है। अगर मकान को, जगह को फजीलत मिल रही है तो जिसने कदम रखा उसके कदमों की बुनियाद पर, और दिन को जो फजीलत मिल रही है, जो उस दिन तशरीफ लाया है, उस दिन कोई बड़ा काम अंजाम पाया है, तो उस काम की वजह से फजीलत मिलती है। अब मिसाल के तौर पर मसला ये है कि जो इंसान इमाम साहब की जितना ज्यादा करीब होगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। बेशक ये तो मसला है